إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستاني وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجاري سيد الشيخ زينب سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن ناجي إسماعيل سيد الشيخ محمد النشاور سيد الإمام يحيى بن شعرب النووي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي وسيد الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد سيد الإمام أحمد بن حسين المعروف بأبي سجة وسيد الإمام شيخ إبراهيم الباجوري وسيد الإمام سيد أحمد المرزوقي وسيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البنداني إلى أرواح أهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ محمد زين بن عبد الغزال أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركاتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم نسألك يا رب ببركاتهم وكراماتهم اشفي مرضنا الظاهرية والباطنية وأسقامنا وعلالنا وأوجاعنا شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما وصحح جسدنا ونور قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا وأهل بيتنا وأولادنا ذرياتنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائبها وشر الدنيا وشر الآخرة وارزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا مطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشقة ومن حيث لا يحتسب وطول أعمارنا إلى 120 سنة بصحة كاملة وعافية وسلامة مع كمال المحبة والمتابعة لنبيك وحبيبك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا واجمع بيننا وبين حبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما في الدنيا والآخرة بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله.
Assalamu alayka ya imam al-anbiya wal mursalin. Assalamu alayka ya khataman nabiyyin. Assalamu alayka ya rahmatan lil alamin. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Qala al-musannif rahimahullah. Nuruz zalam. Par'un ay hadza par'un. Qala al-bajuri fal haqqul ladzina alqallaha alaihi anna abawaihi sallallahu alaihi wasallam najiyani ala annahu qila annahu ta'ala ahyahuma hatta amana bihi summa amatahuma. Par'un ay hadza par'un, ini satu cabang masalah. Qala al-Bajuriyu, berkata Imam Bajuri, fal haqqu, maka yang benar atau kebenaran, alladzina alqallaha, yang kita berjumpa akan Allah, alaihi, atas kebenaran itu, anna abawaihi, bahwa kedua ibu bapak Nabi sallallahu alaihi wasallam najiyani, selamat keduanya, ala annahu, atas bahwasanya, qila dikatakan, annahu ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, ahyahuma, menghidupkan kedua ibu bapak Nabi, hatta amana, sehingga beriman keduanya. Lah, amana, jangan amana, amana, sehingga beriman keduanya, bihi, dengan Nabi, summa amatahuma, kemudian mewafatkan, mematikan oleh Allah akan keduanya. Penjelasannya begini, ini cabang masalah. Walaupun ini cabang masalah, tetapi juga sangat penting. Kenapa? Karena ini bagian keyakinan. Yang dipermasalahkan itu siapa? Kedua ibu bapak Nabi. Bapak Nabi bernama Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf, ya kah? Nah, ibunda Nabi adalah Aminah binti Wahab. Bapak Nabi saat Nabi dalam kandungan sudah meninggal dunia. Ibunda Nabi yang bernama Aminatur Ridha, Nabi ketika berumur 4 tahun, Aminah meninggal dunia. Nah, pertanyaannya, Abdullah dan Aminah itu agamanya apa? Pahamlah? Paham? Agamanya apa? Tuhannya siapa? Kemudian berikutnya di akhirat kayak apa? Alhamdulillah. Nah, maka para ulama berdebat. Pahamlah, para ulama berdebat, sehingga ada yang mengatakan bahwa kedua ibu bapak Nabi masuk neraka. Itu kasarnya, kesimpulannya masuk neraka. Berarti kedua ibu bapak Nabi bukan orang yang beriman kepada Allah, bukan orang yang bertauhidkan kepada Allah, berarti kafir. Paham? Nah, kalau kafir berarti masuk neraka. Nah, siapa
yang berpendapat begini. Yang berpendapat begini bukan hanya satu orang, ada ulamanya. Ada ulama. Nah, di antaranya sekarang adalah orang kelompok Wahabi atau kelompok yang menamakan Salafi. Yang salah satu ciri orang Salafi itu adalah cilawar cingkrang, janggut panjang. Paham sih? Mereka itu dalam keyakinan tentang ibu bapak Nabi, mereka mengatakan di neraka. Bodohnya kalau kita mau mikir, masa sih? Kan gitu? Kita mikirkan, masa sih? Ibunda Nabi yang melahirkan Rasulullah, masa sih masuk neraka? Kan gitu? Masa sih bapak Nabi yang darah dagingnya mengalir di dalam tubuh Rasulullah, masa sih masuk neraka? Nah, apakah mereka yang mengatakan kelompok yang mengatakan kedua ibu bapak Nabi ini celaka alias masuk neraka tanpa dalil? Mereka ada dalilnya. Tetapi kebenaran dalil itu diuji dulu. Pemahamannya benar. Apa benar? Karena ceritanya begini, menurut mereka ini hadis sahih, benar hadis sahih. Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah, ibu bapak sampean gimana? Kata Nabi, huma finnar, dua-duanya neraka. Dan ada lagi keterangan-keterangan yang lain. Kita kan berpikir normal aja, masa sih? Kayaknya bahasa kita tuh bahasa apa? Masa sih begitu? Orang tua Nabi masuk neraka nggak rela sih. Darah daging Abdullah bin Abdul Muthalib mengalir ke tubuh Rasulullah. Ibunda Nabi mengalir melahirkan Rasulullah. Masa sih masuk neraka? Dan ini banyak yang percaya. Nah, makanya perdebatan itu kita sebagai penganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang fikihnya mengikuti salah satu mazhab yang empat, mau Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, yang dalam berakidah akidah Asy'ari atau Maturidi, yang bertasawufkan Imam Junaidi, Syekh Abdul Qadir Jailani, dan Imam Al-Ghazali. Nah, bagaimana menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang kedua ibu bapak Nabi? Nah, sekarang ini komentarnya. Qalal Bajuriyu, berkata Imam Bajuri. Mang siapa Imam Bajuri? Imam Bajuri ini adalah Imam Syekh Ibrahim Al-Bajuri Al-Azhari dari Mesir. Penkhasyah kitab Fathul Qorib. Kita belajar Fathul Qorib, syarahnya kah? Ya kah? Gayatul Takrib, ya kalau matannya Gayatul Takrib atau Gayatul Ikhtisar, disyarahkan oleh siapa? Imam Abi Suja. Syarahnya disebut Fathul Qorib. Kemudian dikhasyahkan. Si syarah ini dijelaskan lagi, diuraikan lagi oleh Imam Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Disebutlah kitabnya Kitab Al-Bajuri. Dari mana beliau? Apa beliau dari Hadramaut? Apa beliau dari Syam? Apa beliau dari Makkah? Apa beliau dari Tus seperti Imam Ghazali, dari Basra, dari Irak, dari Iran, dari Madinah? Tidak.
Beliau berasal dari Ardul Anbiya, buminya para nabi. Di mana buminya para nabi? Buminya para nabi itu adalah Mesir. Mesir. Beliau dari Mesir. Yang di Mesir itu ada sekolah universitas yang melahirkan ulama-ulama besar zaman dulu yang umurnya sampai sekarang ribuan tahun, yang bernama Al-Azhar. Nah, Imam Al-Bajuri ini dari sana. Beliau pendapatnya mewakili paham kita, paham ahlu sunnah wal jamaah. Apa kata Imam Bajuri? Walladzi fal haqqu, kebenaran. Ingat, kebenaran. Allazi nalqallaha alaihi, yang kita akan berjumpa Allah atas kebenaran itu. Kebenaran menurut keyakinan kita. Yang kita akan berjumpa Allah dengan keyakinan kebenaran ini. Kenapa? Karena kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita yakini, apa yang kita imani, apa yang kita perbuat, dan yang lain-lainnya di alam dunia. Yalah, kita akan berjumpa Allah di akhirat. Kitanya yang di akhirat, Allahnya tidak bertempat. Allah mukhalafah lil hawadisi. Tetapi kita berjumpa dengan Allah di hari kiamat. Di saat berjumpa Allah, kita akan mempertanggungjawabkan keyakinan kita. Kita akan mempertanggungjawabkan segala ucapan kita. Kita akan mempertanggungjawabkan segala ucapan-ucapan kita. Salah satunya adalah kita akan bertanggung jawab dengan keyakinan tentang keadaan ibu bapak Nabi. Orang yang mengatakan bahwa ibu bapak Nabi masuk neraka, silahkan di hari kiamat di hadapan Allah nanti bertanggung jawab. Kan gitu. Nah, sekarang kita berkeyakinan, dan keyakinan kita ini benar, dan keyakinan ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apa keyakinan kita? Keyakinan kita anna abawaihi, bahwa kedua ibu bapak Nabi, Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf, kemudian ibunda Nabi Aminah Ridha binti Wahab, najiyani, keduanya selamat. Habis. Jadi mun orang bertakon, rahmat, ibu bapak Nabi di akhirat keyakinan apa? Surga. Kedua-duanya sama. Fahuma najian, fahuma yaqinan najiyani, wa man yaqul bi khilafina dal faqad dalla ba'ida. Itu dalam Maulid Azab. Fahuma yaqinan najiyani, kedua ibu bapak Nabi secara yakin, najiyani, selamat keduanya. Selamat keduanya. Wa may yaqul bi khilafina faqad dhalla ba'ida, siapa yang mengatakan berbeda dengan keyakinan kita salah. Paham, rahmat? Nah,
Alasannya apa? Alasannya apa? Orang tidak bisa hanya berkeyakinan tanpa ada dalil. Dalilnya keyakinan itu didasari annahu ta'ala ahyahuma hatta amana bihi, bahwa Allah Ta'ala telah menghidupkan kedua ibu bapak Nabi, kemudian keduanya beriman dengan Nabi, summa amatahuma, kemudian Allah wafatkan keduanya. Benar, sekali lagi pahami, benar Abdullah orang tua Nabi bin Abdul Muthalib meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Nabi karena tidak bertemu Nabi. Benar ibunda Nabi Aminatul Ridho meninggal tidak beriman dengan Nabi karena sudah wafat. Kan begitu? Oh, berarti kafir? Tidak. Karena keyakinan Abdullah, keyakinan Aminah itu keyakinan tetap, keyakinan tauhid. Oleh sebagian ulama, agamanya adalah ala millati Ibrahim, mengikuti keyakinan Nabi Ibrahim. Satu. Yang kedua, atas. Nah, ini keyakinan kita juga. Rasulullah pernah minta kepada Allah agar kedua ibu bapak Nabi dibangkit dari alam kubur, kemudian bersyahadat, beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Paham ya? Nabi pernah, ini menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nabi pernah minta kepada Allah agar kedua ibu bapak Nabi dihidupkan. Tuhan kuasa. Kuasa. Mukjizatnya Nabi Isa, wa yuhyil mauta bi iznillah. Nabi Isa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Karamatnya Syekh Abdul Qadir Jailani dengan izin Allah menghidupkan orang mati. Masa Rasulullah afdalul khalqi ajma'ina alal itlaq, secara mutlak Nabi adalah manusia yang paling hebat, secara mutlak Nabi adalah manusia yang paling dicintai Allah, manusia yang paling dikasihi Allah, manusia yang paling mulia di sisi Allah. Nabi minta lawan Allah agar kedua ibu bapak Nabi dihidupkan. Fa'ahyahuma, lalu Allah menghidupkan kedua ibu bapak Nabi hatta amanah, sehingga setelah hidup bangkit dari kubur, hidup mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasulullah. Ibunda Nabi mengata asyhadu alla ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasulullah. Summa amatahu, kemudian Allah matikan kembali kedua ibu bapak Nabi. Baimanlah. Baiman. Sekalipun ini pendapat yang lemah, paham, sekalipun ini pendapatnya lemah atau bahasa orang ahli hadis, riwayat ini dhaif, ya enggak apa-apa lah. Apa-apa. Berikut dengan dalil yang disebut dengan masa patrah. Paham? Rahmat, masa patrah atau yang bahasa kitab itu namanya zamanul patrah. Apa zaman patrah? Pahami, masa patrah atau zamanul patrah itu zaman kekosongan Nabi, zaman kekosongan Rasul. Coba sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul,
Nabi siapa? Sebelumnya Nabiullah Isa. Jarak antara Nabi Isa ke zaman Rasulullah itu berapa tahun? Berapa lama? 500 tahun lebih. Sehingga ini ada yang disebut dengan kekosongan Rasul. Lah, yang di dalam bahasa kitab disebut zamanul fatrah. Sama rahmatai, kita kadang-kadang menyalahkan contoh di kita di Kalimantan Selatan. Orang bertanya Pangeran Suryanata. Pangeran Suryanata itu bagaimana? Pangeran Suryanata Putri Junjung Buhi itu bagaimana? Nah, pertanyaannya, Islam apa sudah sampai belum? Paham? Apabila agama itu belum sampai, dakwah itu belum sampai, risalah itu belum sampai, itu namanya kekosongan. Fatrah. Kaulah disalahkan. Kaulah disalahkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kata Allah, wa ma kunna mu'adzibin, kami tidak akan mengazab hatta nab'asa rasula, kecuali kami utus dulu rasul. Sekali lagi, kami tidak akan mengazab, atau bahasa lain, kami tidak akan memasukkan ke dalam neraka kelompok manapun, siapapun, hatta nab'asa rasula, kecuali kami kirim dulu seorang rasul, lalu dia tidak percaya, tidak beriman, mati dalam keadaan tidak beriman, baru dimasukkan neraka. Paham? Kalau rasul tidak dikirim, loh, hei Suryanata, kenapa engkau tidak beriman? Beriman dengan siapa? Dengan Muhammad. Siapa yang mengajak saya? Saya tidak tahu dengan Muhammad. Saya tidak tahu dengan Allah, karena tidak ada yang mengajak. Kau lebih disalahkan. Lawan. Karena kau disalahkan. Ini namanya masa fatrah. Maka para ulama mengatakan orang yang hidup di zaman fatrah, orang yang hidup di zamanil fatrati, orang yang hidup di zaman kekosongan dakwah, di zaman tidak sampai dakwah, orang itu selamat. Allah, orang gunung dong. Ini kada denang membawa kada sampai, kada suah tahu. Kalau disalahkan, kada suah tahu. Beda kalau sudah dikirim rasul, diajak dijelaskan, lalu tidak beriman, nah ini salah dia. Yang kita nggak tahu, boleh disalahkan. Boleh salahkan sini. Ini kada tahu, kada denang membawa. Paham ni? Paham ni? Ini nggak tangan dia paham ya. Zamanul fatrah, zaman kekosongan rasul, zaman kekosongan dakwah, itu oleh para ulama mereka selamat. Karena ayat Tuhan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula,
kami tidak mengazab mereka, kami tidak akan memasukkan mereka ke dalam neraka kecuali kami kirim dulu para rasul, kami kirim dulu orang yang mengajak, membawa, lalu mereka tidak beriman, lalu mereka tidak percaya, mati dalam keadaan tidak beriman, baru masuk neraka. Amri jelas adalah alasannya itu. Kenapa orang tua Nabi masuk surga? Ya inilah. Terus ayat ini, nah kena kita bahas. Hadis ini bagaimana? Oh nanti kita bahas. Maksudnya begini dulu untuk keyakinan kita. Kalau ini ikam bawa dalil berdebat belum kuat. Paham sih? Belum kuat. Kalau dengan dalil ini lalu kau mendebat orang Wahabi, kalah. Kalah. Kenapa ya? Karena semuanya dibantahnya katanya dhaif. Nah, hadisnya mana? Li hadisin warada fi dzalik. Karena ada hadis yang datang pada masalah itu, wahwa maruya, hadis yang diriwayatkan dhaif, ruwiya, kalimatnya ruwiya. Paham rahmat? Hadisnya memang dhaif. Hadis yang diriwayatkan dari Urwah dari Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sa'ala rabbah, Nabi meminta terhadap Tuhan Allah. Apa permintaannya? Ayyuhyalahu abawaihi, agar Allah menghidupkan untuk Nabi kedua orang tuanya. Nah, ya kada? Rasulullah minta agar kedua ibu bapak Nabi dihidupkan. Masa ditolak Allah permintaannya? Nah, lalu permintaan Nabi dikabul Allah. Fa ahyahuma, lalu Allah menghidupkan kedua ibu bapak Nabi. Fa amana bihi, lalu beriman dengan Nabi. Asyhadu alla ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasulullah. Summa amatahuma, kemudian Allah wafatkan lagi kedua ibu bapak Nabi. Berimanlah. Tapi ngatakan dipadahkan Wahabi hadisun dhaifun. Hadis dhaif. Makanya Imam Jalaluddin As-Suyuti mengarang satu kitab, nama kitabnya aku lupa. Itu khusus membahas bahwa kedua orang tua Nabi selamat. Nih kitabnya, karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti dengan dalil dan penjelasan yang jelas. Apa nama kitabnya? Rada-rada ingat ramadhan. Kitabnya dikarang oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kalau bahasa ringan gampang lah, main akal-akalan, bukan akal-akalan, dalil-dalilnya. Ujian mereka yang mengatakan, hadis yang mengatakan kedua orang tua Nabi itu dalam neraka sahih. Hadis yang menyatakan kedua ibu bapa Nabi selamat dhaif. Ayo, makai yang dhaif kah, makai yang sahih kah? Pasti kayaknya. Pasti gitu. Yuk, apa ikan jawab jadi? Apa ikan jawab? Ikan memakai yang dhaif kah, memakai hadis sahih kah? Kalau ikan memakai dhaif, bodoh. Ini hadis sahih. Ini hadis sahih. Kayak apa ikan bahasnya? Oh begini. Ini sahih enggak? Sahih. Sekarang kita bahas dulu
Benar enggak pemahamanmu begitu? Kita cari dulu asbabul wurudnya. Kita cari dulu dengan keterangan-keterangan yang lain. Maka akan nampak kelihatan apa yang dimaksud dengan hadis itu. Toh, kalau dia tidak bergeming, ya sudah, begini aja. Ini aja. Ini sahih menurut siapa? Menurut ahli hadis. Ini dhaif menurut siapa? Menurut ahli hadis. Nah sekarang sekelas Imam Jalaluddin As-Suyuti bermimpi lawan Rasulullah. Nyata Rasulullah. Nabi berkata, "Man ra'ani fil manam fahuwa haqqun fasyaitanu la yatamassalu bi." Orang yang bermimpi melihat aku, kata Nabi, benar. Setan tidak menyerupai, tidak bisa menyerupai aku. Lalu bertanya kepada Rasulullah dalam mimpi, "Ya Rasulullah, ini yang dikatakan ahli hadis dhaif menurut sampian bagaimana?" Paham? Ini hadis langsung oleh para ahli hadis, hadis ini dhaif. Benar dhaif secara ilmu, teori ilmu hadis dhaif. Ya Rasulullah, bagaimana? Lalu dijawab Nabi, sahihun, sahih. Nah sekarang kamu megang mana? Yang dikatakan oleh para ahli hadis dhaif, tapi Nabi mengatakan dalam mimpi itu sahih. Sahibul hadis, pemilik hadis yang mengatakan sahih. Yang mengatakan dhaif siapa? Bukan pemilik hadis, hanya menurut teori hadis. Pasti teori. Paham tidak? Karena yang keempat siapa? Paham deh? Keempat teori ahli hadis atau mengikuti Rasulullah. Kalau aku nyata mengikuti Rasulullah, ya kan? Karena sahibul hadis, ampun pandiran. Beginilah salah satu alasannya orang ahlu sunnah wal jamaah. Hadis mimpi lawan Rasulullah itu sahih. Paham mana? Rahmat. Jangan paham ya. Mencerna masalahnya pahamlah. Zaini. Tapi kena di bandahnya pulang Zaini. Aduh, itu terserah itu. Lu gue. Kata kalian deh, lana a'maluna walakum a'malukum. Tapi aku bertanggung jawab di hadapan Allah dengan keyakinanku bahwa kedua ibu bapak Nabi selamat. Lu katain apa? Masa bodoh. Wah. Kena kali-kali kan gitu. Qala Suhaili, wallahu qadirun ala kulli syai'in lahu ayyakhussa nabiyahu bima sya'a min fadlihi. Allah itu maha kuasa. Allah maha kuasa atas setiap sesuatu. Bagi Allah sah-sah saja mengistimewakan Rasulullah sebagai kekasihnya bima sya'a, apa yang diinginkan Nabi, min fadlihi, daripada anugerah Allah, wa yan'imu alaihi bima sya'a, dan Allah memberi nikmat atas Rasulullah dengan apa yang Nabi hendaki, min karamatihi, daripada kemurahan Allah. Nabi minta lawan Allah agar Abah Mama Sidin, kedua ibu bapak beliau, dihidupkan. Gampang lah.
Makanya sungguh tega kau katakan dua ibu bapak Nabi masuk neraka. Lu siapa? Masa rahim yang melahirkan Abdalur Rusul, manusia yang paling hebat, masa masuk neraka? Pikir akal ini. Masa Abdullah bapak Nabi yang mengalir darahnya di tubuh Rasulullah itu masuk neraka? Lu pikir, wahai Wahabi. Paham gini? Itu otakmu jar, agama pakai dalil. Lah, memang kedua ibu bapak Nabi ini kafir. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa taqallubaka fis sajidin. Muhammad, engkau selalu berpindah dari sulbi ke rahim, dari sulbi ke rahim orang yang selalu sujud kepada Allah. Tidak ada orang yang mengandung nur Nabi ini yang kafir dada. Di Maulid ada apa nang Nuh wa Ibrahim hatta awsalathu ila yadil ilmil qadim ila man khassasathu bi takrimi abihil karim Abdullah ibn Abdul Muttalib dzil qadril azim fatanaqqala dzanikal maimun. Berpindah nur yang mulia itu min aslabi wa butuni man syarrafatu minal alamin, dari perut, dari sulbi, dari rahim orang yang bersih. Patanakkala dzalikan nur min sulbi Adam. Nur Nabi Muhammad pindah dari sulbi Nabi Adam ila Nuhin, kepada Nabi Nuh, sampai kepada Nabi Ibrahim, sampai kepada Nabi Ismail, Nabi Ismail baanak, sampai kepada Abdullah bin Abdul Muttalib, sampai ke rahim Aminah. Wa taqallubaka fis sajidin. Muhammad, engkau berpindah dari sulbi ke rahim, dari sulbi ke rahim, dari sulbi ke rahim, dari sulbi ke rahim, dari sulbi ke rahim orang yang selalu sujud kepada Allah. Ini ayat Quran. Oh, dalil apa lagi? Mau dalil apa lagi? Lah, gimana? Mang susahnya apa? Kalah manang bahasa kampung lurah teh. Aku kalah manang berkeyakinan bapak ibu bapak Nabi itu masuk surga. Bisa. Biar sealamanan memadahkan sesat kada, aku bertanggung jawab. Kenapa? Aku cinta lawan Rasulullah. Masa cinta lawan Rasulullah memadahkan Abah Sidin masuk neraka? Gila gimana? Ayo, ikam bolehlah, ikam sayang lawan bini lalu memadahkan Abah bini itu masuk neraka. Aku lah. Adek, dedok kamu. Makanya ada ulama bikin syair waqat ansyada ba'dhum, sungguh bikin kasidah, bikin syair sebagian mereka. Baharnya wafir baqalla haballahu nabiyya murida fadlin ala fadlin wa kana bihi ra'ufa
fa ahya ummahu wa kadza abahu li imanin bihi fadlan munifa fasallim fal qadimu biza qadirun wa in kana al haditsu bihi dha'ifa. Yalah, habballah an-nabi, Allah tuh mencintai Rasulullah, murid fadlin ala fadlin, mengingini yang menghendaki anugerah di atas anugerah. Iyalah, Rasulullah itu kan dicintai Allah, Rasulullah itu lebih dari siapapun. Wa kana bihi raufa, dan Allah Ta'ala pun terhadap Rasulullah raufun rahim. Allah Ta'ala jangan lawan Rasulullah, lawan kita aja. Bil mu'minina raufur rahim, apalagi lawan Rasulullah. Nah, fa ahyahu ummahu, lalu Allah menghidupkan ibunda Nabi, wa kadza abahu, demikian juga bapak Nabi yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Allah menghidupkan keduanya liimanin bihi, untuk beriman dengan Rasulullah, fadlan munifa, sebagai anugerah yang baik lawan Rasulullah. Percaya itu. Pasalim, ya sudah. Taslim, ya sudah. Paham kita nih. Pasalim, bahasa kita, pasrahkan keyakinanmu terhadap ulama yang begini. Dah, apa lagi? Udah perlu ikut nong fatwa nong udah kekaruan itu. Fal qadimu biza qadirun, maka Allah yang kadim biza, dengan masalah menghidupkan ini, qadirun, Allah kuasa. Tapi disambat sidimbang, wa in kanal hadisu bihi dhaifan. Nah ya Allah, makanya jangan ngomong dari ini dhaif hadisnya. Udah main juga kami udah makanya dari in kanal hadisu bihi dhaifan. Nah, itu toh. Maka ya benar. Nah iya tadi. Ayatnya wa taqallubaka bisa jidid. Banyak penjelasannya itu banyak. Sudah, ini bagian penting masalah akidah, keyakinan kita tentang kedua ibu bapa Nabi, bahkan tentang datuk Nabi. Beginilah keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena kita mencintai Rasulullah, maka kita berkeyakinan kedua ibu bapa Nabi, kaki Nabi yang bernama Abdul Muthalib, kaki datuk Nabi yang bernama Hashim, datuk Nabi yang bernama Abdu Manaf, mereka ini najuna, mereka selamat. Saya dah titik. Nah, habis kemudian wala'alla hadzal hadisa sahha inda ahlil haqiqati bi tariqil kashfi ila akhirih, wallahu a'lam bissawab. Ngerti aja dong. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.